بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو نہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ عز و جل آپ کو جہاں بھی رکھے، اپنے اہل خانہ سمیت باخریت رکھے، خوش بھی رکھے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ امریکی عوام جیت گئی، صدر ٹرمپ جیت گیا، اور بانی تحریک انصاف عمران خان اور ٹرمپ میں کچھ مماثلت، اور دنیا میں اس جیت کے کیا اثرات پڑیں گے، ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ صدر جو ٹرمپ دوسری بار صدر منتخب ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ تمام جتنے بھی میڈیا چینلز تھے امریکہ کے، وہ سارے کے سارے صدر ٹرمپ کے خلاف تھے۔ سب سے بڑی بات کہ جو امریکی اسٹیبلشمنٹ تھی وہ تک بھی صدر ٹرمپ کے خلاف تھی۔ تمام میڈیا کے خلاف ہونے کے باوجود وہاں کا جو سوشل میڈیا تھا، سوشل میڈیا صدر ٹرمپ کی مکمل سپورٹ کرتا ہوا نظر آیا، اور سوشل میڈیا کی وجہ سے ہی اگر دیکھیں تو صدر ٹرمپ شاندار طریقے سے کامیاب ہوئے ہیں۔ یہ ان تمام ممالک کے لیے ایک نیا پیغام دیا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے امریکی عوام نے کہ میڈیا چینلز کو جتنا مرضی خرید لو، دنیا کے جس ملک میں اسٹیبلشمنٹ مضبوط ہے وہ اگر کسی لیڈر کو الیکشن ہروانا چاہے تو وہ بھی اس میں کامیاب نہیں ہو سکتی بشرطے کہ عوام اس لیڈر کے ساتھ ہو۔ تو وہ کمپین بھی پھر خود چلا لیتی ہے عوام سوشل میڈیا کے ذریعے۔ تو یہ ثابت کر دیا امریکی عوام نے، اور ساتھ ہی پیغام بھی پوری دنیا کے تمام ممالک کو دے دیا کہ چاہے جتنی مرضی طاقتور اسٹیبلشمنٹ ہو، عوام جس لیڈر کے ساتھ ہو وہ لیڈر کامیاب ہو کر رہتا ہے۔ تو یہ ثابت ہو گیا کہ واقعی عوام جس کے ساتھ ہو وہ لیڈر کبھی بھی شکست سے دوچار نہیں ہوتا۔ اچھا ناظرین اکرام، الیکشن میں کملا ہیرس نے 226 الیکٹورل ووٹ لیے اور صدر ٹرمپ صاحب نے 277 الیکٹورل ووٹ لیے۔ اچھا، وہاں پہ ایک چیز دیکھنے کو بالکل بھی نہیں ملی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ کون سی چیز؟ وہ چیز یہ کہ فارم 47 والا چکر وہاں بالکل نہیں چلا، نہ ہی RTS سسٹم بیٹھا ہے، نہ ہی یہ شور مچا ہے کہ دھاندلی ہو گئی ہے، رات کو کوئی اور جیت رہا تھا، صبح کچھ اور دیکھنے کو ملا۔ یہ بالکل بھی چیزیں دیکھنے کو ہمیں نہیں ملیں، جو بدقسمتی کے ساتھ ہمارے ملک پاکستان میں جو ہے ہر مرتبہ الیکشن میں یہ رونا ہوتا ہے، ہارنے والے رو رہے ہوتے ہیں کہ دھاندلی ہو گئی ہے، جیتنے والے جو ہوتے ہیں وہ خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں۔ اچھا ناظرین اکرام، اب بات کرتے ہیں کہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب اور صدر ٹرمپ کے درمیان کچھ خاص مماثلت نظر آتی ہے، اس پہ روشنی ڈالتے ہیں کہ اگر دیکھیں سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے جب رجیم چینج کے ذریعے حکومت گرائی گئی، اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات بھی سابق وزیر اعظم کے ساتھ کچھ اچھے نہ رہے، اور میڈیا چینل تو ویسے ہی کنٹرول ہوتے ہیں، میڈیا بھی ٹوٹلی تحریک انصاف کو بین کر گیا، یہاں تک کہ خان صاحب کا نام بھی لینا ابھی تک بھی اجازت نہیں ہے میڈیا کو کہ وہ خان صاحب کا نام چلائیں، نہ ہی کوئی تقریر، نہ ہی نام، اور نہ ہی ان کی کمپین جو ہوتی تھی اس کے متعلق کوئی خبر دی جاتی تھی۔ یہ بالکل مماثلت ہے صدر ٹرمپ کے ساتھ خان صاحب اور تحریک انصاف کی۔ بالکل ویسے ہی ٹرمپ کو بھی میڈیا والوں نے پہلے دن سے ہرا دیا تھا کہ وہ تو ہے ہار گیا، ٹرمپ ہار گیا ہے، کیملا ہیرس جو ہے وہ جیت رہی ہے۔ یہ مماثلت ہے دونوں کے درمیان۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے جیسے ہی ریلیاں جلوس نکالے ٹرمپ صاحب نے، ان پہ بھی فائرنگ ہوئی۔ یہاں پاکستان میں
सबक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब पे भी फायरिंग हुई और सबक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने गोली लगने के बावजूद मुक्का लहराकर दिखाया कि मैं डरा नहीं हूँ, ना ही खौफज़दा हूँ। बिल्कुल वैसे ही सदर ट्रंप ने भी जब उनको भी गोली लगी उन्होंने भी मुक्का लहराया और दिखा दिया, पैगाम दे दिया ताकतवरों को कि मैं ना ही खौफज़दा हूँ ना ही मैं डरा हूँ। तो अगर देखें सोशल मीडिया पूरी की पूरी सोशल मीडिया ने कैंपेन चलाई साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हक़ में और उनकी तहरीक इंसाफ के हक़ में। सदर ट्रंप साहब को भी देखें तो उनकी सोशल मीडिया टीम ने भरपूर अंदाज में कैंपेन चलाई सदर ट्रंप साहब की सोशल मीडिया पर, और ख़ान साहब को भी 2/3 अक्सरियत पाकिस्तानी कौम ने दे दी 8 फरवरी के दिन और रात को इलेक्शन के। तो इसी तरह ट्रंप साहब को भी भारी अक्सरियत से अमरीकी अवाम ने कामयाब करवा दिया। लेकिन बदकिस्मती हमारी कि हमारे रिज़ल्ट पहले दिन कुछ और होते हैं तो दूसरे दिन कुछ और हो जाते हैं। लेकिन वहाँ अमेरिका में ये बिल्कुल देखने को नहीं मिला कि जो रिज़ल्ट पहले दिन हो वो दूसरे दिन तब्दील हो जाए, नहीं। तो ये काफ़ी कुछ ममासलत है साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब और सदर ट्रंप के दरमियान। और वैसे भी आपको पता है इलेक्शन कैंपेन में सदर ट्रंप साहब ने ये कहा था कि मेरा दोस्त है इमरान खान, मुझे पता है वो जेल में है, मैं उसको जेल से निकलवाऊंगा और हम मिलकर दोबारा काम करेंगे। तो ये उनका सोशल मीडिया पे गर्दिश करता रहा वीडियो क्लिप। अब देखते हैं कि पाकिस्तानी जो कम्यूनिटी है उन्होंने भरपूर अंदाज में सदर ट्रंप साहब की हमायत की और उनको वोट भी दिए। आपको पता है जाती हुकूमत जब जा रही थी तो जो अरकाने कांग्रेस के 62 अदद अरकाने कांग्रेस थे उन्होंने ख़त भी लिखा था जो बाइडन साहब को, सदर थे जो साबिक़ अमरीकी, कि ये पाकिस्तान में जो हो रहा है इंसानी बुनियादी हकूक़ की पामालियाँ उन पे आप अपना असर और रसूख इस्तेमाल करें। तो उसकी वजह भी यही थी, सियासी बयान था कि हम जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी अमेरिका में मौजूद हैं उनकी हमायत हासिल कर सकें और उनके वोट हम ले सकें। लेकिन पाकिस्तानी ओवरसीज़ जितने भी अमेरिकन हैं उन्होंने सदर ट्रंप को बाकायदा सपोर्ट किया और सदर ट्रंप जो हैं वो इस चीज़ को मानते हैं कि पाकिस्तानी कम्यूनिटी ने उनको वोट दिए हैं। तो इसके नाज़रीन इकराम अब अगर कहें कि यह तहरीक इंसाफ को या इमरान खान साहब को इसका बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा, तो आपने सुन लिया होगा बहादुर भाई की, बहादुर बहनों की बात। अलीमा खान साहबा ने, आपको पता है गुज़िश्ता रोज़ कहा था, सवाल किया गया कि अगर सदर ट्रंप बन जाते हैं तो खान साहब निकल आएंगे जेल से। तो अलीमा खान साहबा ने कहा कि सदर ट्रंप कोई अब्बा है पाकिस्तान का, हम तो ये चाहते नहीं हैं कि कोई दूसरा मुल्क यहाँ पे मदाखलत करे। तो ये बिल्कुल खान साहब भी कभी नहीं चाहेंगे कि ट्रंप जो है उनका कोई एहसान लें या ट्रंप के सामने कोई दरख्वास्त रखें कि मुझे रिहाई करवाई जाए मेरी, नहीं। बल्कि वो आइन और कानून के साथ खड़े हुए हैं, आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं मुल्क पाकिस्तान में, जिसका नाम साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान है। उन्होंने अगर कहना है तो वो जो कह रहे हैं उनकी जमात कह रही है कि इंसानी बुनियादी हकूक़ जो हैं उनको जो पमाल किया जा रहा है उससे रोका जाए। तो ये तो सदर ट्रंप ज़रूर करेंगे क्योंकि उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन में बड़े वाज़ह तौर पर भरपूर अंदाज में यह कहा है कि इंसानी बुनियादी हकूक़ को जहाँ भी पमाल किया जाएगा मैं उसकी रोकथाम के लिए अपना असर और रसूख इस्तेमाल करूँगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा हुआ है अपनी इलेक्शन कैंपेन में कि मैं अमेरिका को महफूज बनाऊँगा और मैं जंग, जहाँ पे भी जंग है वो उसको ख़त्म करूँगा। तो आपको पता है कि पहले भी अफ़गानिस्तान में जब फ़ौजें निकली थीं, यहाँ पाकिस्तान में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की हुकूमत थी और तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। तो खान साहब की मुलाकात भी हुई थी सदर ट्रंप साहब के साथ। उन दिनों में फिर अफ़गानिस्तान से उन्होंने फ़ौज को अपनी को निकाल लिया था। अब भी उन्होंने यही अपनी इलेक्शन कैंपेन में वादे किए हैं कि मैं किसी मुल्क में जंग नहीं पसंद करता, ना ही जंग मैं देखना चाहता हूँ। अमेरिका का महफूज बनाऊँगा, अमन का मैं गुहारा बनाऊँगा, लेकिन जंग जो है वो किसी मसले का हल नहीं है। तो इससे जो ट्रंप साहब की अब हुकूमत बनने जा रही है, सदर वो जीत चुके हैं, तो दुनिया में अगर देखें तो अमन होता हुआ नज़र आएगा क्योंकि जो
جو بائیڈن تھے یا ان کی پارٹی تھی وہ جنگ کو پسند کرتی تھی، بے شمار ممالک میں انہوں نے جنگ چھیڑی ہوئی تھی، لیکن ٹرمپ انتظامیہ یا ٹرمپ جو ہیں وہ پہلے 4 سال جو اپنی حکومت کر کے گئے ہیں وہ کوئی انہوں نے نئی جنگ جو ہے وہ شروع نہیں کی تھی، بلکہ جو جنگ ہو رہی تھی اس کو بھی ختم کیا تھا۔ افغانستان کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ بہرحال دیکھیں آگے آگے، آتے ہی تو کچھ بھی نہیں کرنا، 2 4 ماہ 6 ماہ ٹرمپ صاحب کو لگیں گے، اس کے بعد ہی آہستہ آہستہ پھر پتہ چلے گا کہ کس وہ سمت اپنے آپ کو لے کر جاتے ہیں۔ بہرحال آگے آگے دیکھیں ہوتا ہے کہ آج کے لیے اتنے، دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔